एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहा। जुगो जुग टल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत। सवेर समय असी सत्संगत दे पल प्राप्त कर रहे हाँ। प्रभात समय दे दीवान विच आसा की वार दा कीर्तन होया, उपरंत अरदास दी शमूलीयत नाल ही अज दा गुरबचन गुरवाक हुक्मनामा ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में सरवण करवाया। आप जी ने इस पावन गुरवाक दा पाठ स्रोत पा लिया है। हुण अगले बनते समय विच इन्हां पावन गुरवाकां दी असीं व्याख्या करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल, विधिवत ढंग दे नाल इस तकरीर नूं, इस विचार नूं प्रारंभ करिए। खाकसार दी दोई कर जोड़ बुलाई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन गुरु हुकम राग सूही का हिस्सा है। सूही विच गुरु अर्जन साहब इस बचन को शिंगारित कर रहे हैं। पंचम नानक जी इन्हां वाकां नूं साडे लई उचार रहे ने, सानूं नवाज रहे ने। इस पावन शब्द का जो मुख सुनेहे का पदा है, जो कि रहाओ दे बंद के तौर ते पढ़ते हाँ। सब जिक्र करते मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। रहाओ मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे। गुरु ग्रंथ साहिब मनुख नो, इंसान नो, जो एक बशर है, आदमी है, इसनों एजुकेट करते हैं। गुरु महाराज सिख बनाते हैं सानू। सिख मीन नॉलेज सीकर, सिख मीन लर्नर, सिख मीन स्टूडेंट। लर्न कर, पढ़, समझ इस चीज़ को। समझना की है जी? साहिब बाबा जी कहते जिन जीवन का हर पल, हर पख, जिवें जिवें जिन्हों कह लो कि जी 24/7 लाइफ है, ये लर्न कर, ये सिख। ये नाल ही तू चंगा इंसान, चंगा बशर, चंगा मानुख बन सकेगा। हुण इस रूप दे विच जिहड़ियां बहुत सारियां बेसिक जिहियां गल्लां ने। बेसिक जिहियां गल्लां किवें हुंदियां ने? आपां घरां थावां दे विच जिन्नी क सानूं नॉलेज हुंदी है, असीं बच्चे नूं मेर तेर सिखाउने आ। आ मेरा है, आ किसी होर दा है, आ साडा है, आ बेगाना है। ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन कराउने आ। असी चीज़ां दे विच डिफरेंसिस करने सिखाउने आ। उन्हें दस्सिया जाता है साडा घर आ है, तेरे माँ तेरे पिता ए ने, इस घर तो बाहर तेरा बेगानापन है, इत्थे घर विच अपनापन है। साडा फोन नंबर आ है, साडा घर दा एड्रैस आ है। इस किस्म दे नाल मेर तेर, उस मेर तेर नूं बच्चा सिखदा आ। ते कई बार क्योंकि जदों सानूं समझ नहीं हुंदी ते जिहड़ी चीज़ साडी अपनी नहीं हुंदी या जिहड़ी साडी अपनी नहीं होनी चाहिदी, उसनूं असीं अपनी अपनी करके उन्होंने सिखाई जाने।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਹੈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ। ਪਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੁਰਬਲਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਨੀਜ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੇਗਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਰਮਾਰਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਕਲੀਫ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਢੋ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਖ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖਮੈ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੂੰ ਸੰਗ ਛਾੜਿਓ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰ। ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਜਿਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰ ਪੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਭੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਾਂ ਆਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੋ ਅਵੇ। ਸੋ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ। ਜੇ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਜਿਸ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਹ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੀਨ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मानै ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਿਣਕੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਭ ਦਾਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਫਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜ਼ਾ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵਣੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰਤਾਰ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਦਾ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਖੂਬੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤਿਆਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਅਮਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
होर सब आसरे परने छड़ दिते, त्याग छड़ दिते। जीवन दा इक्को ही मुकामी, इक्को ही जस्ट लक्ष्य, इक्को ही जीवन का निश्चा बन गया। गुरु अर्जन साहब के शब्द पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, संत बिरती है गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। जिन्हें अपने मन में समझा लिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जिहड़ा क्या सरंजाम लाग भौजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। जिन्हें क्या माया भी छलावे रंगां च नहीं पैना, जे इहदे च पै गया ये छालन गया मैनू, जिहड़ा इस छलावे दे रंगां तो बच गया, जिन्हों सीधी सांझ करतार नाल बन गई। सारी फिलोसफिकल जी बात कर रहा मैं, पर जिन्हों नैरो डाउन करिए तो मायना यह है, रब दे गुण, रब दी होंद, रब दा एहसास जिहदी सुरत विचों ना टुटे, उस विच रब दा मौलिक रूप दे विच सिख बन जाता है, बच्चा बन जाता है, उसदी सांझ बन जाती है। सब कहिंदे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तू संत बिरती रूहां दा हो जाना है। तो वह फिर करतार उन्हां संत बिरती रूहां च आके वस जाता है। फिर क्या तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेर। तेरे सेवक को भौ किछ नाही, भौ डर नूं कहिंदे ने। बंदा वैसे क्या गया जहनी तौर पर बड़ा डरिया रहिंदा है, डर विच जींदा है, हर गल डराउंदी है इहनूं। मतलब तुसी कोई जीवन विच वेख लवो, जिहड़ा सुखां दे महल विच बैठा है, सुखां दियां आसणां नूं वाण रहा है, वह भी डरिया आया। जिहड़ा दुखां दे पसारे च बैठा वह भी डरिया आया। डर ही डर है चार चफेरे। मतलब बंदे नूं जिहदे कोल रोजगार नहीं, वो तो डर रहा है किवें जिंदगी बतीत होएगी, बड़ा औखा आ। मैं तो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा मेरी होंद ही खत्म हो जाएगी। जिहड़े बंदे कोल रोजगार है वह भी डर रहा है, अज है कल पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, गवाच ही ना जाए किते। अजीब हालत है ये डर की ऐसी दशा आ। इसनूं साहब ने कहा कि जिवें जिवें बंदा होर डर दे विच जाई जांदा है, डर होर डराउंदा है, होर डर जिहड़ा हैगा उसनूं तंग करदा है, उसनूं होर ज़्यादा उस परेशानगी दिंदा उस रूप दे विच। ते जे डीप लैवल ते देखा जाए तो डर असल में अपने आप में कोई होंद नहीं होंदी ओहदी। महाराज ने भी बयान किया, डरिया जे डर होवै होर, डर डर डरना मन का शोर। डरो जे कोई डर बुलाया तो डर तो है ही कुछ नहीं, ये तो मन का एक ख्याल आ, वाव लेवा आ, बस अजाई एक इल्यूजन कह लो जिसनों। दिस इज नॉट रियल, इट्स जस्ट इमेजिनेशन, इट्स एंटिसिपेशन, इट्स ए काइंड ऑफ जिन्हों कह लो कि बंदे दा क्याफा आ, एक क्याफताकारी की बंदे ने, उस चीज विच बंदा रहिंदा आ। इत्थे महाराज बयान करदे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाई। जिहड़ा उस करतारी हस्ती दा सेवक है जिसने कहा मैं अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे नाल सांझ बना ली है, हुण उहदी सेवा विच लग गया। उहदी सेवा देखो, सारी मनुखता ਉਹਦਾ रूप आ, सारी सृष्टि ਉਹਦਾ रूप आ। जिमें ही बंदा सेवादार हो गया तो फिर सेवादार तो जो रब का सेवादार है तो रब के बनाए बंदियां नाल, रब की बनाई कुदरत नाल ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੇ किस्म की सांझ होएगी। वो फिर ना तो मोह माया विच होएगा कि बस आही दो चार बंदे, दो चार रूप, दो चार परिवार के मैंबर, इन्हां दे ही सब कम सवारने ने, इन्हां विच ही फसे रहना आ। इहदे विच ते बड़ी वड्डी बंदे नूं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बंदा सारी एनर्जी, साडा परिवारां च कलेश किस गल दा हुंदा आ, सारी एनर्जी ला दित्ती। मैं खुद सुनिया मापे बच्चों नूं कहिंदे, पता तेरे करके मैं अपना कैरियर छड्ड दिता, तेरे करके मैं इंडिया तो इत्थे आया, तेरे करके आ कर दिता। तो बच्चे को मलक देने जवाब दे देंदे ने, मैं तो नहीं सी क्या, इट्स योर चॉइस। एकदम दिल टुट जाता है, हद हो गई, इन्ना कुछ किया ते को भाई गल सच्ची है, उसने थोड़ा क्या सी तेन, उसने तेन मैसेज भी नहीं सी भेजा कि मैनू धरती ते पैदा कर, ये तो तेरी चॉइस सीगी। एक्चुअल लैवल ते देखा जाए तो बंदा एवं ही एहसान जता रहा है। इस कुदरती खेड नूं बड़े रूप, बड़े ध्यान नाल देखो। हाँ ये है
ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ, ਘਰੋਂ ਦਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਦਗੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ, ਡਿਸਲੋਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਰਾਲ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ, ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਖ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੁਝ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਝੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲੈ ਗਏ, ਖੌਫ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ no doubt people say it's real, depression, anxiety, mental health issues, they are real। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਲਾਂ ਬੈਠੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਰਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਦ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਇਹ ਤਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਲੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਹੜ੍ਹ ਕਾ ਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕੀ ਛਾਂ, ਕੀ ਸੋਕਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਡ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਦੂਰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕੜੀ ਧਰ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬੁਰੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੁਰਿਆਈ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਉ ਤਾਂ ਹੀ ਲਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਡਰ ਕਿਉਂ? ਡਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਜਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਾਰ ਜਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਜਮ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਆ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਇਹੀ ਜਮ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਇਤਨੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਚੜਿਆ ਆ, ਸਭ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। then why actually isn't happening any good stuff there? By only one actually reason, that is laziness, ਦਲਿੱਦਰ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਲੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਮਦਾ ਸਰਿਆ ਸਾਰਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ।
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਯੂ ਨੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਆਈ ਨੀਡ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ GMO ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਲੇਪਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਕਾਲਾਪਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਪਏ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਖਾਦ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਟਨਸ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਇੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਜਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ ਆ, ਕਾਲਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਿਟਰਨੈਸ। ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਨਿਆਣਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਗਾਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਟ ਮਰ ਗਏ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੂਟੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਕੈਂਸਰ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ tell my father's name. I don't want to say someone that I belong from this family. No, I hate them. ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੰਮ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੰਮ ਇਹੀ ਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਤ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ
कई बार बंदा आप नाम जपन लगता है, किसी को नाम जपान लगता, उन्होंने नाम तो ही दूर कर दिंदा, गुरु की गल सुणाउंदा ही गुरु तो दूर कर दिंदा। क्यों? क्योंकि सुणाउंदा इस तरीके नाल, इस ढंग नाल, वो जिहड़ा तत्त है तत्त मर जांदा विचों। फिर जिथे तत्त नहीं गा, कोई भी चीज है, दुध है, दुध च तत्त है, एनर्जी है, ठंडियाई है, प्रोटीन है। हुण दुध जिंदगी देने वाली चीज है, खराब हो जाए फिर की करोगे? वही दुध तुसी इनटेक करो, उहदा हैजे च कन्वर्ट हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंस्टेंट डेथ। रिलीजन इसे करके लोग नफरत करते सी, क्योंकि जिहड़ा उहदा तत्त आ, सब कहते जे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, ये चीज आ गई, रिलेशनशिप बन गई तेरे नाल। तेरे सेवक को पाओ किच नाही, जम नहीं आवे नेरे। फिर जम नेड़े नहीं आंदा, रहा ओदा बंदा। शुरुआती पदाया जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बिलीव है, विश्वास है, जिन्हों ਅਸੀਂ कई शब्दों च पढ़ते हैं। जाम गुरु होए वल तनै क्या गार बतीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै। ਜਦੋਂ तू मेरे वाले आ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। निशानी भी तो होएगी कोई भी, रब है भी सिर ते कि नहीं है। वाकई च ਉਹਦਾ हथ है, मेरे मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मेरे मत्थे ते हथ रखिया ਉਹਨੇ। सब ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ निशानी है बोल ना जाना है माया मद माता। अपनी बोल बाणी वेख, जे साडियां गल्लां बातां दे विचों माया दी मुश्क आउंदी है, माया दी मुश्क, विखावे दी मुश्क, हंकार दी मुश्क, मेर दी मुश्क, मैं दी मुश्क, अजे रब नहीं गा। रब तो उदों है जदों तू दी मुश्क आ रही है। जिड्डी मर्जी प्राप्ति हो गई, बंदा कहंदा मैं कौन आ भाई, करन वाला ते होया। इत्थे जाके फिर जे सपोज परिवार की गल की, बंदे ने परिवार ही संभालना, इस करके लोगों को विखावा, उरे आ देखो आ लाइन लगी, इनू आ बनाता, इनू आ बनाता, इनू आ कर दो। भाई मैं कौन आ? दाता आ, तरस किया उन्हें, तरस करके आ चीज दे दी। तो जे वाकया च हिपोक्रेट नहीं होवांगे तो बच्चा जो ये गल सुनेगा, वाओ दे हैव डेडिकेटेड होल देयर लाइफ टू अस एंड स्टिल दे आर नॉट asking for any credit. That mean सानू भी एवें करना चाहिए। समझो सोन कणी बन गई, जदों है ही नहीं, जदों गल ही नहीं भी क्रेडिट कादा पाई। क्रेडिट goes to who has given us life. Credit goes to who has provided whole circumstances. Credit goes to ultimate reality. सब कहते बोल ना जाना है माया मदमाता, मरना जीतना आवे, मरना जीतना आवे। इत्थे जाके फिर मौत वर बन जाती है। जीवन का सफर आ ते अखीर फिर जदों मुक्कण ते आउंदा बंदा कहंदा शुक्र है सिखी केसां स्वासा संग निभ गई। मतलब श्राप नहीं बन गया, वर बन गया है। इट्स नॉट ए कर्स, इट्स ए ब्लिस। क्या मतलब मिराकलस वे नाल गुरु साहब जी चीज़ां समझाउंदे। क्या जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जन्म मरण दुख नासा। अज असीं जिस दुनिया च जी रहे हैं, ये दुनिया दे च इतना रौला आ, क्योंकि ये माया धारी दुनिया आ सारी। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। ये रोल कचोला इतना ज्यादा आ, कोई एहसास नहीं गा। एहसास कदों होंदा बंदे नूं, जदों वाकई च बंदा उस पड़ाव ते पहुंच जाता, डैथ बैड के नेड़े पहुंचिया, हुण सोचता है जिथे सारा कुछ लगाया सीगा, सुपने सजाए सी, वो ते खत्म हो गई गल। हुण इस तो बाद की होएगा? वेयर टू गो आफ्टर डेथ? व्हाट्स गोना हैपन? महाराज कहंदे जिन्हों समझ आ गई, उन्होंने पता लग गया जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। उनका जम्मण मरण का दुख ही लै गया।
तेरी बख्श ना मेटा कोई सतगुर का दिलासा। दिलासा हुंदा भरोसा, किसी ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ ਫਿਰ ਮਿਟੇਗੀ ਥੋੜਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 24/7 ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਆ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧਾ। ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਖੀ ਰੂਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਕ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ? ਆਈ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਦੇ ਕੇ ਚਬਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਏਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਵਾਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੁਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਈ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ